السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تمہارے پاس آئے موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیوں کے ساتھ۔ بالبینات صرف اس کا معنی نشانیوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بنا لیا بچھڑا، من بعد ہی اس کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم ظالم ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لے لیا، میثاقکم، تم سے پختہ عہد، ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا، فوقکم الطور، تمہارے اوپر کوہ طور، خذوا، پکڑو، ما آتیناکم، جو ہم نے دیا تمہیں، بقوت، مضبوطی سے، واسمعوا، اور سنو، قالوا سمعنا وعصینا، وہ بولے ہم نے سنا اور نافرمانی کی، واشربوا، اور رچا دیا گیا، فی قلوبہم العجل، ان کے دل میں بچھڑا، بکفرہم، بسبب ان کے کفر کے، قل بئس ما، کہہ دیں کیا ہی برا ہے جو، یأمرکم، تمہیں حکم دیتا ہے، بھی اس کا، ایمانکم، تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں یہود کے کفر کی ایک اور دلیل بیان کی جا رہی ہے کہ ان کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ دلیل ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ کفر کر چکے، اور موسیٰ علیہ السلام تو ان کے پاس توحید اور رسالت کی نہایت واضح اور روشن دلیلیں لے کر آئے تھے، جو اس بات پر صاف طور پر دلالت کرتی تھیں کہ عبادت اور بندگی اللہ ہی کے ساتھ مخصوص ہے، پھر بھی تم نے، یعنی اے قوم یہود، تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پا جانے کے بعد ایک بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ اگرچہ بچھڑے کو معبود بنانے کا معاملہ ان یہود مدینہ کے ساتھ پیش نہیں آیا تھا، مگر چونکہ یہ یہود مدینہ اپنے اجداد کے حامی ہیں، اس لیے فی الجملہ یہ بھی رد میں شامل ہیں۔ مزید فرمایا کہ ذرا ان واقعات کو تو یاد کرو نا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو انہوں نے گائے کے بچھڑے کی یہودیوں نے پرستش شروع کر دی، تو جب تورات کے احکام کی تعمیل سے تمہارے اسلاف نے انکار کیا، ان کے سروں پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ معلق کر دیا، تو اس وقت ڈر کے مارے ظاہر میں تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے احکام سن لیے، مگر باطن میں یہی کہا تھا کہ ہم سے ان پر عمل نہیں ہوگا۔ ایسے نہ ہو کہ تم بھی کہیں کسی اللہ کے عذاب میں نہ آ جاؤ، لہٰذا اگر تم واقعی مومن ہو تو یہ خوب ایمان ہے جو تمہیں ہر برے کام سے روکے گا، یعنی قتل انبیاء، شرک، بچھڑے کی عبادت اور برے افعال کا ارتکاب کرنا، تمام امور قبیحہ سے ایمان روکتا ہے۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ، کہہ دیں اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر، اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر، عند اللہ، اللہ کے پاس، خالصتاً، خالص طور پر، من دون الناس، لوگوں کے سوا، فتمنوا الموت، تو تم آرزو کرو موت کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، ولن یتمنوہ، اور وہ ہرگز اس کی آرزو نہ کریں گے، ابدا بما قدمت، کبھی بھی بسبب اس کے جو آگے بھیجا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو، وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور البتہ تم پاؤ گے انہیں، احرص الناس، زیادہ حریص، علی حیات، زندگی پر لوگوں سے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جن لوگوں نے شرک کیا، یود احدہم لو یعمر الف سنہ، چاہتا ہے ان کا ہر ایک کاش وہ عمر پائے، الف سنہ، 1000 سال، وما ہوا بمزحزحہ، اور وہ نہیں اسے دور کرنے والا، من العذاب، عذاب سے، ان یعمر، کہ وہ عمر دیا جائے، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔
अज़ीज़ तलबा, यहूदी दावा करते थे कि हम तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले हैं, लिहाजा हम अम्बिया की औलाद में से हैं, तो जन्नत हमारे लिए है, हम जन्नत के ठेकेदार हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़िताब किया जा रहा है, आप इन यहूद से कह दें, ये जो दावे करते हैं ना कि जन्नत में हमारे सिवा कोई नहीं जाएगा और आखिरत की नेमतें हमारे लिए मखसूस हैं, आप इनसे कह दें कि तुम मौत की तमन्ना करके दिखाओ, क्योंकि जिसको ये यकीन हो कि मरने के बाद वो लाजमी तौर पर जन्नत में जाएगा, तो उसे मौत की तमन्ना करने में कोई डर नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि मौत की तमन्ना करे ताकि यहाँ के मसाइब से निजात पाकर हमेशा के लिए राहत और आराम की ज़िंदगी हासिल कर सके, जिस तक पहुँचने का रास्ता सिवाय मौत के और कोई नहीं। मौत की जब बारी आती है तो उस वक्त इनमें से हर एक कहता है कि अभी हमें और ज़िंदगी मिल जाए, हमारी ज़िंदगी 1000 साल हो जाए। लोगों से ज़्यादा हरीस हैं ये बाकी लोगों से, कभी भी ये मौत की तमन्ना नहीं करेंगे, लेकिन एक ना एक दिन मरना तो सब नहीं है ना। फिर आखिरत में जिन्होंने फरमाबरदारी की होगी उनको जन्नत नसीब हो जाएगी, और जिन्होंने नाफरमानी की है तो मौत से तो वो भी नहीं बच सकते, और आखिरत में भी हमेशा हमेशा के अज़ाब उनका मुक़द्दर बनेंगे। इन यहूदियों की जो आरज़ू है, चाहत है, ये लोग मुशरिक हैं, और फिर पता नहीं है कैसे हमेशा हमेशा की कामयाबी की भी इन्होंने ख्वाहिश रखी हुई है। इनमें तो हज़ारों बरस जीने की हिर्स है, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि ये अपने दावे में झूठे हैं, और ये तवील उम्र के इसलिए आरज़ूमंद हैं कि जहाँ तक हो सके हम दुनियावी लज़्ज़ात से फ़ायदा हासिल करते रहें और जहाँ तक मुमकिन हो अज़ाब आखिरत से बचे रहें। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनकी कितनी ही लंबी उम्र हो जाए, इनकी उम्र का लंबा होना, उम्र लंबी होना इनका, तो इनको अज़ाब आखिरत से तो नहीं बचा सकेगा ना। कुल मन काना अदुव्वन लिजिब्रीला, कह दें जो हो दुश्मन जिब्राईल अलैहिस्सलाम का, फ़इन्नहु नज़्ज़लहु, तो बेशक उसने ये नाजिल किया, अला क़ल्बिका, तेरे दिल पर, बिइज़्निल्लाहि, अल्लाह के हुक्म से, मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि, तस्दीक करने वाला है उसकी जो इससे पहले है, वहुदन व बुशरा, और हिदायत और खुशखबरी है, लिलमुमिनीन, ईमान वालों के लिए। मन काना अदुव्वन लिल्लाहि, जो हो दुश्मन अल्लाह का, व मलाइकती, और उसके फ़रिश्तों का, व रसूली, और उसके जिब्राईल और उसके रसूलों का, व जिब्रील और जिब्राईल अलैहिस्सलाम का, व मीकाल और मीकाईल अलैहिस्सलाम का, फ़इन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफ़िरीन, तो बेशक अल्लाह दुश्मन काफ़रों का, वलक़द अनज़लना, और अलबत्ता हमने उतारी, इलैका, आपकी तरफ, आयातिन बय्यिनातिन, वाज़ेह निशानियाँ, वमा यकफ़ुरु बिहा इल्लल फ़ासिक़ून, और नहीं इनकार करते इसका मगर नाफरमान लोग। अव कुल्लमा, क्या जब भी, आहदु, उन्होंने अहद किया, अहदन नबज़हु, कोई अहद तोड़ दिया उसको, फ़रीक़ुम मिनहुम, एक फ़रीक़ उनमें से, बल अक्सरुहुम ला युमिनून, बल्कि उनमें से अक्सर ईमान नहीं रखते। अज़ीज़ तलबा, यहूद की जिब्राईल अलैहिस्सलाम से दुश्मनी देखें कि जब इनको पता चला कि कुरान पाक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लाते थे, तो इन्होंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से दुश्मनी करनी शुरू कर दी। कहने लगे कि जिब्राईल हमारा जानी दुश्मन है, वो अज़ाब लेकर आते हैं और हमारे बाप दादा को उन्हीं ने हलाक किया। अगर मीकाईल आपके पास वही लेकर आएँ तो फिर ठीक है, फिर हम ईमान ले आएंगे, लेकिन ऐसा फिर भी नहीं है। बाकी नुज़ूल कुरान का तरीक़ा कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कुरान पाक नाजिल होता था। कभी डायरेक्ट वही नाजिल होती, और दो तरीक़ों में से एक ये कि अव्वल कान पर कलाम पहुँचे, फिर कान से दिल तक पहुँचे। दूसरा ये कि अव्वल लफ्ज़ और माना सबसे पहले दिल में उतरें, फिर दिल से कान और ज़बान तक पहुँचें। तो ये दूसरा तरीक़ा अहलुल्लाह के साथ मखसूस है। तो अल्लाह ताला के नज़दीक अल्लाह ताला से अदावत रखना या मलाइका से अदावत रखना
یا میکائیل علیہ السلام سے یہ دوستی کا جو دم بھرتے ہیں، یہ سب ان سب سے عداوت رکھنا، تو ان سب عداوتوں کا قانون ارشاد ہو رہا ہے کہ خود جبرائیل علیہ السلام کی عداوت یا باقی کو یہ جھٹلاتے ہیں، تو جو شخص بھی اللہ کا دشمن ہو، اللہ کی ذات اور صفات کا منکر ہو، تو وہ کافر ہے، اور اس کفر کا نتیجہ اس کو بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم کو سچائی اور وفاداری کے ساتھ اسلام کے ساتھ وابستہ رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔